नमस्कार दर्शक बंधु पुराण शास्त्र को आम अध्ययन करने समय आम मनरे अनेक शंका उत्पन्न हुए केतेक द्वंद्वात्मक विषय को आम देखी आम भ्रमर भी पड़ जाऊ ये समस्त विषय को एकत्रित कर अनुध्यान करी आम किसी प्रश्न प्रस्तुत करिछो। ए प्रश्न उपर आलोचना करने आज आम मान गहन रे आमंत्रित 4 जन विद्वान अच्छा विषय रही बाली और सुग्रीव मध्य किए अधिक शक्तिशाली। ये विषय संपर्क में आलोचना करेंगे बाली अधिक शक्तिशाली बोली आलोचना करेंगे मो दक्षिण पार्श्व बसुंच श्री विरंची नारायण त्रिपाठी महोदय। बाली अधिक शक्तिशाली बोली आलोचना करेंगे माँ प्रज्ञा राउत एवं सुग्रीव अधिक शक्तिशाली बोली आलोचना करेंगे इंजीनियर सुभाष चंद्र कर महोदय एवं सुग्रीव शक्तिशाली बोली आलोचना करेंगे पंडित श्रीनिवास आचार्य महोदय। पुराण में वर्णित होता बाली और सुग्रीव एम दुई भाई किष्किंधा रहती। बाली होती किष्किंधार राजा, बाली होती इंद्रंकर पुओ एवं से लालित पालित होते गौतम पत्नी अहल्या निकट में। कालक्रमे उभय भितर द्वंद्व होती भगवान ता मध्य को आसचंती भगवान द्वारा बाली निधन होती कथा समस्त सबू आपण मैंने जानती। बर्तमान से संपर्क आलोचना करवा बाली होती अधिका शक्तिशाली आलोचना आरंभ करेंगे विरंची भाईना। आलोच्य प्रसंग को नहीं मो निकट जो विचारधारा अच्छी रामायणर किष्किंधा कांडर विशिष्ट चरित्र बाली चरित्र जो बाली चरित्र सर्वत भावे शक्तिशाली सामाजिक स्थिति राजनीतिक स्थिति एवं आध्यात्मिक स्थिति मध्य सुग्रीव तांको तुलन में न्यून भाव शक्तिशाली अटंती। इंजीनियर सुभाष चंद्र कर महोदय समस्त प्रणाम। जोठी जहा पाखे जितेबले भगवान थांती सेतबले से केबे शक्तिहीन न हो पारे। तेणु जितेबले स्वयं रामचंद्र सुग्रीवों पाखे थिले एवं से बाली को हत्या करा जाइतिला तेणु मो मतरे सुग्रीव होचंती अधिक शक्तिशाली। बाली एवं सुग्रीव दुई भाईंकर चरित्र को जदि आम समीक्षा करूँ स्पष्ट रूपे प्रतीयमान हुए जे सुग्रीवों अपेक्षा बाली अनेक गुण रे शक्तिशाली। गोटे दिगरे नुहे अनेक गुण एवं अनेक दिगरे मध्य शक्तिशाली। भाईना ये तुलसीदास रामायण रे महाप्रभुंकर जो वर्णना अवर्णन्य वर्णानां अर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। जेतबळे महाप्रभु जहार सहाय महाप्रभु जहा को चक्र आड़ू आड़े रखती पतित मान को उद्धारिबा पाई उड़ाऊ अचये माना सेति पाई नाम तुम पतित पावन। ये जो आखिया महाप्रभु पाखे शरण पशिथिबा लोक सदा सर्वदा बलशाली शक्तिशाली। विरंची भाईना बाली एभली एक चरित्र जी पुरुषार्थ उपरे से शक्तिशाली धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टयर अधिकारी बाली चरित्र। प्रथमे देखिबा शारीरिक शक्ति दृष्टि जदि देखा जाए जहाँ कहते श्रीजुक्त दास इंद्रंकर शक्ति जात होची बाली चरित्रर। परवर्ती समय रे बाली एभली एक चरित्र जो चरित्र सूर्य उदय पूर्वरु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण महोदधि को से परिक्रमा करुले। आपण अनुमान करंतु से भली सामर्थ्य सुग्रीवंक निकट रे प्रायतः विरंची सर प्रायतः नहीं शुणी दियंतु। द्वितीय पर्याय रे गलभ नामक जो यक्ष सहित 15 वर्ष धरी युद्ध करी शेष ताको परास्त करिथिबा चरित्र बाली चरित्र। अनेक शक्तिशाली से ही पारंती किंतु गोटे अस्त्र आउ दिव्यास्त्र गोटे बल आउ गोटे बर आउ अस्त्र दिव्यास्त्र भितरे अनेक बाली दुंदुबी कहतु मयदानवर पुत्र माया विकता कहतु अनेक राक्षस पराक्रम करिछि अनेक किंतु मन रखा उचित विरंची सार से इंद्रंक बल बलियान किंतु सुग्रीव बली जहाँ आम भक्त श्रेष्ठ बोली कहि पारुछु आउ अधिक शक्तिशाली ये हूँ प्रभु बल बलशाली। आचार्य भाई गोटे हूँ अधिकार आ गोटे हूँ दया। भगवत कृपा पाइबा हूँ बाली अधिकार भगवान दया हूँ सुग्रीव भगवान दया पाई किंतु बाली सुग्रीव भगवान आशीर्वाद को अधिकार पाई। शुणु
जदि बाली भितर आध्यात्मिक शक्ति न थांदा ताहले ब्राह्म मुहूर्तरु सूर्य उदय पूर्वरु चारि समुद्र के से तर्पण करतांदा एटा तार अधिकार पाइबो से हक तार अछि की हक आज्ञा टिके यांको कहयोग दियन प्रभंजन सेती बेग गति नाही। लोक गति जिणोई सहजरे मनुष्य मति सी 4 धाम बुली चलुला मु वर्तमान 40 धाम बुली आसुची गोटे सेकेंड रे सेटा मैटर करूनी मैटर करूची कोन ना कोउटी शक्ति जहा को आलोचना करिछु किछि बात में आगे लेनी शक्ति माने कोन जे कार्य करिवार गोटे प्रेरणा जोगाई जे कार्य करिवार सहायता करे सी होउची शक्ति तेणु शक्तिर मध्य विभिन्न भेद अछि शक्तिर होउची कोन ना जो शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति दैहिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति शारीरिक विभिन्न शक्ति, प्रकार दैहिक शक्ति। अनेक प्रकार कहबाकू दियंतु अनेक प्रकार शक्ति अछि पारमार्थिक शक्ति से हासिल करथिला कि? जोटा पुरुषार्थ आ गोटे परमार्थ जो दुईटा शब्द आसुची बालिक पाखरे थिला पुरुषार्थ आंक पाखरे थिला परमार्थिक शक्ति किंतु गोटे जिनस जदि शक्ति जदि सबु जांक काम करूची आमे कथा कहूची से मध्य ता पछरे गोटे शक्ति अछि किंतु सेही शक्ति तो जाईकरी केबे भगवान को सुग्रीव को जितेई नथिला बालिक तो हत्या करि नथिला तांको पाखरे जो शक्ति थिला सेही शक्ति होउची परमार्थिक शक्ति जे कि सुग्रीव जेहेतु तांको पाइथिले तांको सहायता नैथिले तेणु से होउचंती बलवान बाली बलिष्ठरे सार बल कोटिए सिंहर जदि भगवान आशीर्वाद बाली ऊपर न थांदा ताले सुग्रीव को शक्तिशाली न कहि एते गुडाई बल बाली को काहे देले की बल कोटि प्रज्ञा सिंहर मणि बल। कहूଛ की बल कोटि सिंहर बल होଉଛି ବାଳିର। जो बलर बलियान हेतिला ସେଇ ବଳଟା ସୁଗ୍ରୀବ जो କାହିଁକି ନଦେଲେ? बलरे बलियान हेतिला गोटे सान भाईर जो बलरे बलियान कहि पारंती कहउचंदी आपण गोटे पुअर बोहू आ गोटे अनुज बोले सान भाईर बोहू ताकू हरण करी अपूर्व भाव में पराक्रमी बोली निजको विवेचना करवा ये गोटे बलशाली लक्षण नुहे द्वितीय कथा जो आपड़ कहते बाली बड़ी बलशाली जोटी बाली पराक्रमी क्या बल ना इंद्र बल बलियान गोटे पटे बड़ काम करुच्ची आ गोटे पटे बर काम करुच्ची ए दीटा को नहीं बाली बलवान जो बल के इंद्र जो बल देते तो सम्मुख में जी लड़ब अधा तो बल सम्मुख में जी लड़ब सी अधा बल नहीं किंतु से त्यागी परास्त परित परन अध्ययन अध्ययन रचित जिते सुग्रीव को अनेक बार लांछित वांछित करागला जिते सुग्रीव आसी ऋष्य सिंह पर्वत मुखर महाप्रभु को त्याग पूर्ण भाव नवदा पूर्ण भक्ति भाव शरण मागिले सी जमी इंद्रंकर शरण नहीं ये से बड़ी इंद्र बल बलियान भक्त हो पारनि भगवान चरणारविंद को पाइपर ना बलशाली हो पार ना शक्तिशाली हो पार ना आप आचार्य भाई आलोचना शुणिले आचार्य भाई कथन उत्तर रखिए बिरंजी भाई देखंतु बालीर जो चरित्र सी चरित्र स्वतंत्र भाव में प्रमाणित जो दुईटी कथा कहली गलभंग कथा हूँ कहली आउ दुंदुभी तथा मायावी ये जो राक्षस को से जो दलन कले यह कौन तांकर शक्तिशाली हवा पाई कि गोटिए गोटिए सपोर्टिंग एविडेंस नुहे कि शक्ति आसीथिला दुईटा दुई जनक पाखु दुईटा प्रकार शक्ति आसीथिला जनक पाखु इंद्रर शक्ति आसीथिला आउ जनक पाखु भगवान को शक्ति आसीला इंद्र मध्य सेही भगवान को शक्ति रे यातायात करूचंती तेणु जहांग पाखरे सुप्रीम शक्ति अछि सेही परम परात्परंकर शक्ति अछि से केबे शक्ति से निशक्त हेई परिबेनी कि बाली पाखरे मध्य सुप्रीम शक्ति थिला तार प्रमाण मध्य अछि सुप्रीम शक्ति थिला जेतेबळे बालींक सहित द्वंद्व करने लगी बालीर सिंहद्वार को सुग्रीव आसीछंती श्रीरामंकर बलरे बलियान होकरी से समय रे बालीर पत्नी रामचंद्र सहित लक्ष्मण सहित युद्ध न करबा पाई कि बाली को परामर्श देइछंती समदर्शी रघुनाथ बोलिकी कहते गोस्वामी तुलसी कलम करुँचे जे राम होचंती समदर्शी अर्थात से सुग्रीव पाई जेतिकी मो पाई सेतिकी भावंतु बाली निकटरे ए प्रभु को जो समदर्शी कथा हूँ कहले कौन तांको निकटरे हूँ आध्यात्मिक शक्ति नथिला जो बाली को तारा निजे मुहरे वर्णना करिसंती जे कि सी आगुरु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को जानी नाती मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से तो देखी नाती जाने साजा सामाजिक परिचर्य जहाँ वृत्तांत रखा जाइए स्वयं तो रामायण रे कहते तुम्हें जहाँ सहित लड़िया को जाऊच मु शुणी सुग्रीवंकर मुखारविंदरू बा मु निजे जानी यही जड़े पराक्रमी अच्छा यही जड़े प्रभु अच्छा जड़े दिव्य द्रष्टा अच्छा तुम्हें सहित बाली कौन मानी बाली न मानु भीरुता को से पसंद करे नहीं तो प्रिया को सेठी भीरु बोलिकी कही एवं समदर्शी रघुनाथ समदर्शी बोलिकी कही विषय वस्तु सुनंतु
ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ। ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଳ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଯୋଉଠି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବଳ କାମ କରୁଛି, ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଭାଇ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଳରେ ବଳିୟାନ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ରାଜଗାଦି ଏପଟେ ଥିଲାବେଳେ ଇଏ ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା, ଏଠି ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ଧର୍ମ ଅଛି, ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟତା କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସୁଗ୍ରୀବ ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଧର୍ମ ଅଛି, ଏ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଥା ବି କହୁନି। ନା ନା, ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା ଆପଣ ନିଷ୍ଠା ମାନେ କଣ? ନିଷ୍ଠା ମାନେ ନିଷ୍ଠା ମାନେ କଣ? କଣ? ଅନେକ ନିଷ୍ଠା ମାନେ କଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି। ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ? ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ନା, ବାଳି ପାଖରେ ସୁଗ୍ରୀବ ପାଖରେ ତା ସବୁ ଅଛି। ଯଦି ସୁଗ୍ରୀବ ପାଖରେ ଏସବୁ ଥିଲା, ବାଳିଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ରାମଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଚେତନା ନଥିଲା, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତନା ନଥିଲା। କେତେବେଳେ ଦେଖାହେଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ଅପହୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇପଟରେ ବିଳାପ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ହେଇଛି। ବୋଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ରାମ କ୍ଲେଶ ଭାଷା ବେନି ଜନେ ପଡିଛି ଏକଦଶା, ଦି ଜଣଙ୍କର ସମଦଶା ପଡିବାରୁ ଆମର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମିତ୍ରତା ସିଆଡେ ପଡିଛି। ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦିଗ ଭରା ହଉଛି, ଆମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଯୋଉ କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ବାଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୁଗ୍ରୀବ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ। ଭଗବାନ କାହାକୁ କୃପା କଲେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବି କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି ଯେ ବାଳିକୁ ଭଗବାନ କୃପା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାଳିଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅଚଳ କରଉ ତନୁ ରାଖେଉ ପ୍ରାଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଅମର କରିଦେବି, ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ ବାଳିକୁ ବି ଭଗବତ କୃପା ହେଇନି? ମାନସ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଟିକେ ଆପଣ ଆପଣ କଥା ସରିଛି, ଆପଣ ସୁଭାଷଙ୍କୁ କହିବେ। ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କହିବା କଥା ଏଠି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ବାଛିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର କିଏ ହବ। ଯନ୍ତ୍ର ଦୁଇଟା। ଭଗବାନ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ବାଳି ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନି, ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କୋଡ଼ା ସମଦର୍ଶୀ କହିବାରୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମଦର୍ଶୀ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମଦର୍ଶୀ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, ମାରି ପାରିଲିନି ମାନେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲଗା। କାରଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଦେଖିବି ନା ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରକୁ କିଛି ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଶିବ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବି ସେ ତଳକୁ ଖସିଲା, ମୁଁ ସେ ତଳକୁ ମାରିବି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବଛା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ। ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନି ଯେ ବଳି ନିଜେ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ, କାରଣ ରାବଣକୁ 3 ଜଣ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଳି। ଠିକ ଅଛି ମା ପ୍ରଜ୍ଞା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶକ୍ତିର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ବଳ, ବଳ ବା ଶକ୍ତି। ବାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଧର୍ମ ବଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ନଥିଲେ ସେ ସ୍ନାନ ଦାନ ତର୍ପଣ ଏସବୁ କେମିତି କରିଥାନ୍ତେ? ତାର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉ ଶକ୍ତି ଥିଲା? ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖରୁ ବାଳି ଅନେକ ଗୁଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଧନ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବାହୁବଳ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଧର୍ମବଳ ମଧ୍ୟ ବାଳିଙ୍କର ଥିଲା। ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ମା ଯୋଉ କହିଲ ଧର୍ମବଳ, ଯୋଉ କହିଲ କୋଉ ଧର୍ମବଳ ଥିଲା? କୋଉ ଧର୍ମବଳ ଥିଲା? ଯଦି ବାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମବଳ ନଥାନ୍ତା, ଯୋଉ ଧର୍ମର ବଳରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେତେବେଳେ ରାଜ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବାଳି ଯେତେବେଳେ ଦାନବର ପୁତ୍ର ମାୟାବୀକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିତିଗଲାଣି 7 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଜାଣିଲେ ଯେ କି ଭାଇ ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କଲା, ମୋ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମରଣ ଶୈଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ବିଚାର? ଯୋଉଠି ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିକରି ଭାଇକୁ ରାଜ ଦରବାରରେ ଅପମାନ ଦେଇ ପ୍ରହାର ଦେଇ ଇଏ କ'ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ଏଇ କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବିଚାର ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ସେ ସିଂହାସନରେ ବସୁନଥାନ୍ତେ। ସେ ଅନେକ ଦିନ ବାଳିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମରେ ପରିଚାଳିତ। ଭାଇ ଟିକେ ରୁହ, ସୁଗ୍ରୀବ ତ ପଥର ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଡରିକିରି, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜା ହେଇକି ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରକୁ ପଶିଗଲେ। କେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବଳୁଆ ବୋଲି? ଏବଂ ବାଳି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଚପଳ ମଧ୍ୟ ନା ଭାଗ ଉତ୍ତୁରତ, ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇବି। ଯଦି ବାଳି ପଠେଇଥିବ ଭାଗ ଉତ୍ତୁରତ, ଯିଏ ସଦାବେଳେ ପଳାତକ, ତାକୁ ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? କୋଉ ପାରିବ? ଯିଏ ସୁଗ୍ରୀବ ସର୍ବତ ଭାବରେ ପଳାତକ, ଆଉ ବାଳି
ଭାଇକୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ କରିବାର ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଠି କହିବାର ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଭାଷ ଭାଇ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମାୟାବୀ ଦୈତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବା ପାଇଁକି ବାଳିକି କହିଲା ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଲୋଭ ଥାନ୍ତା ବାଳିଙ୍କର ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତେ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମାୟାବୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁକି ଦୁନ୍ଦୁଭିକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ବାଳିଙ୍କର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନ୍ତତଃ ସେ- ନିଜକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସରିନି ପରାକ୍ରମରେ କଥା ପ୍ରମାଣ ସରିନି କରିବା ପାଇଁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ବାବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥା ସରିନି ସୁଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ନଦେବା। ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ତ ଶକ୍ତି ଶୁଣୁ ହାନି କରିଦେବା ଭଳି କଥା କହିବା ନ୍ୟାୟ କରିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ହାନି କଥା ପଡି ନାହିଁ କୁହ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେମିତି ବର ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସିଏ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିଲେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆସିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶକ୍ତିଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ରଖିବାଟା ସହଜ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଜେସସ୍ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେଉଁଠି ନା ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଗୁହାଳ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେଉଁଠି ନା ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଇଏ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କାରଣ ମାର ସେଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ନହେଲେ ଆସିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ କାମ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା ସୁଗ୍ରୀବକୁ ସୁଗ୍ରୀବ ନାଚାର ଅସହାୟ ନଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକା ଜାଆଳା ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଏକ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ସାରିତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଛି ଆଉ ଜଣକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା କାରଣ ଆପଣ ଡାରୱିନଙ୍କ ଥିଓରି ପଢ଼ିଥିବେ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ୍ ଦ ଫିଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଯଦିଓ କହିବି କ'ଣ ଆର୍ଥ ଇଜ୍ ଦ ଚୁଜୁନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ମାଇଟିଏଷ୍ଟ ସୋଲ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା କେବଳ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଆତ୍ମା ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ସେ ଭାସିଯିବେ ତେଣୁ ୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ମାଇଟିଏଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମାଇଟିଅର ମାଇଟିଏଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ବାଳି ଜାଣିଥିଲେ ଭଗବାନ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ଚାଲିଯିବ ତା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଯିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ ବାଳି ଚାଲିଗଲା ପରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କଲା ବାଳି ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୁଗ୍ରୀବ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କଲା ତାଙ୍କୁ ହେଇଗଲା ସେ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ୍ୟାଗ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିଥିଲା ତ୍ୟାଗ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିଥିଲା ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତକ ଲୋକ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେ ତାହେଲେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ଆମକୁ ନିର୍ବାଣ ଦିଅ ଯୋଉ ନିର୍ବାଣ ବାଳି ପାଇଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ପାଇଲେନି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ତ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଛି ବିଲକୁଲ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର କହିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଏକଦମ ଫରକ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କେତେ ଗୁଡିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଜ୍ଞାଭଉଣୀ ଜିନିଷ ନିର୍ବାଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୋଲି ତୁମେ ବୋଧେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବୁଝିଛ କେତେ ସେ ଗୁଡିଏ- ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୋଉ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଡାକନ୍ତି ସେ ତତ୍ତ୍ୱର ନାମ ହେଉଛି ପାରମାର୍ଥିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଚଣ୍ଡୀ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରିଲା ବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତାତ୍ ସ୍ତବ ଦେବୀ ଦେହି ସ୍ତ୍ରୀୟ ସମସ୍ତାତ୍ ସକଲା ଜଗତ୍ସୁ ସେତିକି ସମୟରେ ସା ବିଦ୍ୟା ପରମା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିଦ୍ୟା ବିମୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବିମୁକ୍ତିର ପଥ ବିମୁକ୍ତିର ପଥର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଚିହ୍ନିପାର ସେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମୁନି ହେଇପାରିବ ମୁନି ହେଇପାରିଲେ ଯେ ତପସ୍ୟା କରିବ ଠିକ ଅଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ମା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଳି ତ ଚାଲିଗଲେ ଇଏ କାହିଁ ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ ସିଏ ତ ପାଇଥାନ୍ତେ ଆର ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଟା କେଉଁ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି ସୁଗ୍ରୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ବାଳି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ନୁହନ୍ତି ବାଳି ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି जाके बल शिव शंकर काशी देत सवै सब गति अविनाशी सोमलोचन गोचर आगे ताने अद्यावधि जहाँ बुझा पड़ुछि बाळींक पाखरे शक्ति रही पुरुषार्थ प्रबल मात्र रही किंतु तांका पाखरे परमार्थर जो शक्ति संपूर्ण रहिबा कथा ता पूर्ण भाव रहीनी अल्प रही जितेबाला पूर्ण कुंभ हो गला भगवान को देखीदेले से कहले मोर रही आवश्यक ना किंतु गोटे कथा हूँ सुग्रीव निकट में परमार्थ रही किंतु तांका पाखरे भय मध्य रही जो ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲି ସୁଗ୍ରୀବ ଏବଂ ବାଳି ଭିତରେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପଳାତକ ଚରିତ୍ର ଆଉ ଜଣେ ପରମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲିକି ରହୁଛି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ
प्राण को रक्षा करने पाई पलैले दूर बाली निकट को पलैले किंतु मान श्रीजुक्त दास जहाँ कहते जे भगवान कहते जे तुमको तुम प्राण रखी कि किंतु बाली कहूँ मोर आ कौन पे प्राण रखा दरकार जो कि मोर प्राण रखार कथा से फल को मुझे जेहेतु परम पिता को बर्तमान दर्शन करुच्ची श्रीरामचंद्र को आखि आगे दर्शन करुच्ची त्रिपाठी सार सिद्धांत होची जेतेबेले बाली चरम सिद्धांत उपनीत हो गले सी चरम शक्तिशाली बलशाली हो गले आध्यात्मिक जगत भी बलशाली हो गले एवं पुरुषार्थ दिगरे भी बलशाली हो गले या आपण तो कहते द्वितीय स्तर कथा द्वितीय स्तर कथा ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁନଥିଲେ ମରି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ମତେ ତୁମେ କାହିଁକି ମାରିଲ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଗଲା ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାଗ ନେଇ ଉଦ୍ଧାର ନେଇ ଯାଇପାରିବି ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବି ସେତିକି ବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣୁନି କାରଣ ମାଙ୍କଡଟିଏ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତିକି ବେଳେ ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜ ତ ରାଜ ସ୍ୱରରେ ଯାଏ ସେ କଣ ତା ପାପ ମାନସ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲେ ମାନସ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ଟିକେ ବିରଞ୍ଚି ସାର୍ ଟିକେ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ ବାଢୁଛି ମାନସ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲେ ବାଳି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ତାର ଆଉ ମରିବା ବଞ୍ଚିବାର ବା ଆଶା ରଖିନଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ମୁକ୍ତି କଲା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଯଦି ଉଡ଼ୁଛି ତାର ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଡେଣା ସେ ଦୁଇଟା ଡେଣାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଉ ପରମାର୍ଥ ଆକାଶରେ ଦୁଇଟା ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁଗ୍ରୀବ ଗୋଟେ ବାଳି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ ପରମାର୍ଥ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ ପରମାର୍ଥ ଅଛି ଏହାକୁ ବାଲ୍ମୀକି ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏହା ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମହାପ୍ରଜ୍ଞା ବାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ନଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏଇ ଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯାହାକି ବାଳି ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିଲେ से सुजोगटा बाली पाइले तापरे दुंदुभि दैत्य जहाँकर 1000 हाथीर बल दुंदुभि दैत्य पाखे जदि आम शारीरिक शक्ति को देखा 1000 हाथीर बल थी दुंदुभि दैत्य को से मारिक हत्या करके शक्तिर पराकाष्ठा से देखले शक्ति नहीं बोले आप केमती अस्वीकार करेंगे पृथ्वीटा कौन 1000 हस्तीर शक्ति एड़े बड़ पृथ्वी को जी तैयारी करिसंती ता भीतर निजको प्रवेश करिसंती करूचंती तांकरी शक्ति रे परिचालित होउथिबा जी जो तांकर केमितिका शक्ति तापर द्वितीय जिंस आपण तो मुक्ति आ मोक्ष भीतर रहउचंती रास्ता अनेक बाट जाईची मुक्ति मोक्ष मात्र बाट रे दी पाद दूरर कथा तेणु मुक्ति मोक्ष होउची जोठी आपण जदी आपणकर कहबा अनुसार जदी बाली सेई पाकु जाईची मुक्ति मोक्ष परे अनेक रास्ता अछि निर्वाण अछि अतिमानस अछि बहु रास्ता अच्छी ये मात्र 2 पाद रास्ता भितर बड़ी शक्तिशाली होता ताठू अधिक शक्तिशाली करने सुग्रीव को प्रस्तुत करागला तेणु सुग्रीव होती अधिक शक्तिशाली जितेबाला सुग्रीव को प्रस्तुत करागला किंतु बाली ता पूर्वर प्रस्तुत हो सारी उभय भितर किए शक्तिशाली हम पार्थक्य गोटे गोटे जिनस कथा कहबी भगवान सुग्रीव निकट को आसवाई कि जड़े मध्यस्थतार हूँ माने विशिष्ट अवदान रही से हनुमान जी महाराज किंतु बाली स्वतंत्र भाव में कौन बिना मध्यस्थतार बाली भगवान निकट जाइए भगवान बालीर जो हूँ आध्यात्मिक शक्ति को लेकर आसी पहुँची बाली निकट में सेवक सबु बड़ आज्ञा बड़ बाली अनेक दैत्यों संगे युद्ध करी जयलाभ करी बलशाली होते मध्य जो दिन सुग्रीव महाराज जो दिन ऋष्यशृंग पर्वत पर जो हनुमान कथा कहले हनुमान तांकर होचंदी मंत्री तुल्य पुनश्च पुत्र तुल्य मध्य गोटे बाप को पुओ सहयोग करबा अनेक क्षेत्र में तपस्वी को तपस्वीर शिष्य सहयोग करबा नितांत आवश्यक वेरी गुड सेही परिन्याय रे हनुमान तले सुग्रीवंक रक्ष कवच साजितिले जेतेबेले सीता मां को चोरी कर नहीं रावण दरबार लंकागढ़ को नहीं रावण निजे चोरी कर नहीं जदि हनुमान देखी सुग्रीव को जनइले आउ ये होचंती से ब्रह्मंकर पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र पत्नी न्याय तत्व को विचार करी जदि से दिन सुग्रीव से प्रभु को सेवा करतांती त्याग करतांती सहयोग लोड़ी ताले से फल मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र बल काम करिला आउ सुग्रीवंकर बल बढ़िला जेतेबेले बालीर इंद्रंकर बल आउ
ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇନା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ହନୁମାନ ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ, ବାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ମାଧ୍ୟମ? ତାରା ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ ବାସ୍ ସେଇ ଉତ୍ତର ସେ ଦେବେ। କାରଣ ତାରା ନୁହନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଗଭୀର ଭାବରେ ତାର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଅଙ୍ଗଦ। କାରଣ ଅଙ୍ଗଦ ଯାଇକି ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ଦେବୀ ତାରାଙ୍କୁ ଯେ କାଳ ଜିତାଇ ସଂଗ୍ରାମ ନାମ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁନି ରାମ। ଇଏ କାଳକୁ ଜିଣି ପାରିବେ, ବାପାଙ୍କୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଇଁ କି ହେଇଗଲେ ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ବାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ନାହାନ୍ତି। ୟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ରାକ୍ଷସକୁ ବାଳିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ଅନ୍ତତଃ ହେଉଛି ମାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୁନ୍ଦୁଭି ରାକ୍ଷସର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ତାହା ମାତଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ପଡ଼ିକରି ତାହା ଅପବିତ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ମାତଙ୍ଗ ମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାଳି କିମ୍ବା ବାଳିର ସମର୍ଥକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏହି ଆଶ୍ରମ ପଦର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶିର ସତତା ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ପାଷାଣ ହେଇଯିବେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସୁବାସ। ୟା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ବଳଶାଳୀ ହେଇପାରିବ? ସାମୟିକ ଭାବରେ ଏବଂ ପାର୍ସିଆଲି ଅଭିଶାପ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲା, କାଖରେ ଜାକିକିରି ରାବଣକୁ ବୁଲାଉଥିଲା, ସେ ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ହେଉଛି, 3 ଜଣ ରାବଣକୁ ହରାଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ବାଳି ଜଣେ, ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ଜଣେ। 3 ଜଣ ଯେଉଁ ହରାଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ଯାଇକରି ଇତିହାସ ପଢ଼ିବେ, ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଇକରି କହିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚରା ହେଲା, ଅଭିଶାପ ପାଇସାରିଲା ପରେ ବଳ ରହେ ନା ନାହିଁ। ଅଭିଶାପକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟାକୁ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତିଟା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାପ ନ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଶକ୍ତିଟା 3 ଗୁଣ ବଢ଼ି 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 ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ଡିଭାଇନଙ୍କ ପାୱାର ଥିଲା, ସେ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ନେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ନେଲା। ତେଣୁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ହାରିବାର କାରଣ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅଭିଶାପଟି ଥିଲା ଯେ ଆଶ୍ରମ ପଦର 1 ଯୋଜନ ଭିତରକୁ ହେଉଛି ନ ଆସିବା ପାଇଁକି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ବାଳିର ଶକ୍ତିକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁକି ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଅଭିପ୍ରେତ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଶାପ ପାଇଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶକ୍ତି ରହେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ। 1 ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ ସପ୍ତ ତାଳ ଛେଦନ କରନ୍ତୁ, ଦୁନ୍ଦୁଭି ଅସ୍ଥିକୁ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ବାଳିକୁ ଜିଣି ପାରିବେ, ଏ କଥା କହିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ତାଳ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ବାସୁକୀ ନାଗଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଳ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ବାଳୀଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସପ୍ତତାଳ ହେଇଗଲା, ସିଏ ବି ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ। ଏତେ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ରମାଣ କରିବେ ନା? ଅଭିଶାପ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପ କ'ଣ ପାଇଁକି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? 1 ଯୋଜନ ଭିତରୁ ବାହାରେ ସେ ରହିବେ, ତେଣୁ ସେ ବଳହୀନ ହେବେ ନାହିଁ। 1 ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତଶାଳକୁ ଭେଦ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଇଏ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବାଳି କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ବାଳି এইভাবে শক্তিশালী ভগবানকে পচারিছন্তি শেষ সময়ের মে বৈরি সুগ্রীব পিয়ারা অবগুণ কওন নাথ মোহি মারা। আপনার দেখুন যদি বাড়ি ভিতরে সেইভাবে পরক্ষরে কইসালে বাড়িঙ্গ পাখে অবগুণ আছে আচার্য ভাই কোন নাই না অবগুণ নাই অবগুণ মানস জি প্রশ্ন এইটা সার যে প্রশ্ন পচারছেন সে প্রশ্নর উত্তর ন দেই আপন এপট সেপট হউছন্তি। নাই নাই এপট সেপট প্রশ্ন পচারছেন জনে অভিশপ্ত পাইতিবা ব্যক্তি সে মুক্তি পাই পারিব কি তা শক্তি আমি বড় আর রহে কি মো মতরে তার বড় বড়হীন সে হি যায়। বড়হীন অভিশাপ গোটে এমিতি আউ যে পুনি মুনি ঋষি যে অনেক থর প্রভুঙ্কর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সহস্র সহস্র রাম গণ্ঠি ধ্বনিক মাড়িকু যে ধারণ করেছি যে মাড়িরে দুঃখ 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 কুন্তি সেদিন মাগিলে কৃষ্ণ মাগিলে মোর মোর কিছু দরকার নাই মতে দুঃখ দেই পারিবু মতে গোটে মাড়ি দেই পারিবু যে মাড়ি দুঃখ পরে দুঃখ আসুথিব মুনি ঋষি মানে অনেক দুঃখ অনেক যাতনার কণ্ঠি স্বরূপ প্রভু রামকে পাইতান্তি আউ প্রভু রাম হুয়ন্তু প্রভু কৃষ্ণ হুয়ন্তু সে অনেক যে ভগবান भी प्रसंग से जो नाम को धरितांती से नाम को उलटे दियंतु ना
ମନା କେବେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଶପ୍ତ ଯୋଉ ବର ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ବର ଅନେକ 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 ଗୁଣରେ ବଳିଆ। ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନାଇଁ, ମନା କଣ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ। ପଚାରୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ତାର ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅଭିଶାପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ। ପଏଜନ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ କହୁନି, ଅଭିଶାପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଏଜନ। ଦୁଇଟା ଉପାୟରେ ସେ ଆସେ, ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଲି ଆସେ, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆସେ। ଇମିଡିଏଟଲି କାହା ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଅନେକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତି କମି କମି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଭିତରେ ବି ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଭିଶାପର କ୍ରିୟାଟା ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାର ଆନ୍ସର ପାଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସିଏ ଯୋଉ ଧୀରେ 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 ଅଭିଶାପ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି, ମୁଁ ଜିନିଷ ଜାଣି ସାରିଲିଣି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ଏଇ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଏରିଆ ଭିତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ ମାନେ ତା ଭିତରେ ତାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଭିଶାପ ତା ଭିତରେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ କାମ କରୁଥିଲା। prohibited area ସିଏ। ସେଇ ତ ସେତିକି ତ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ କହୁଛି। ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଯାହା କହୁଛି ସେଇ ଏଇ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ସେ ଆସିପାରିବନି, ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆମେରିକା ଆମେରିକା ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କଲେ। ଆମେରିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଭିଶାପ ବେଳେ ବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ବେଳେ ବେଳେ ଜିନିଷ ଆଉ ଏକ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଯେମିତି ବାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଯଦି ସୁଗ୍ରୀବ ହଉଛନ୍ତି ଏତେ ବଳଶାଳୀ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ମାଳଟିଏ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ମାଳଟା ପିନ୍ଧିକି ଯା, ମୁଁ ବାଳୀଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଦେବି। ଏ ମାଳଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ହେଲା, ତ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଆଇଲା ମାଳ କୋଉଠୁ? ସେ ନଥିଲା, ସିଏ ଯୋଉ ମାଳ ଦେଲେ କ'ଣ ସେ ମାଳଟା ଫୁଲର ମାଳ ନଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ମାଳ ଥିଲା ଆଶୀର୍ବାଦର ମାଳ। ତାକୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି କେମିତି, କାରଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, ଚିହ୍ନିବି କେମିତି? ମାଳ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତୀକ, ତାକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦଉଛି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ମାଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ତତେ ଫୁଲ ଦଉଛି, ଭଲ ପାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା, ଫୁଲର ମାଳ ମୁଁ ତତେ ଦଉଛି, ତୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି, ତେଣୁ ତୋର ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ବାଳୀର ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଏଠି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ? ଫୁଲ ପରି କମନୀୟ ହେଇଯା, ନିଜକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଏ, ମୁଁ ତତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦଉଛି, ତୁ ଯା ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯା ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଭିତରେ ତୁ ଜାଣିବୁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହଉଛି, ଯଥା ନିଯୁକ୍ତସ୍ମି ତଥା କରମି। ତେଣୁ ସେ ଫୁଲମାଳ ଦେଇଥିଲେ, ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସମର୍ପିତ ଜୟଲାଭ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବିଜୟ ଏଠି ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତି ସେଠି ବିଜୟ ହବ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ହବ ନାହିଁ। ଦେଖେଇଥିଲେ ନା ପକେଇ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ବାଳୀକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଫୁଲମାଳଟା ଦେଲେ, ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବାଳୀକୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଯଦି ଫୁଲମାଳଟା ଜଣେ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ବାଳୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ମାରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସହାୟତା ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ବାଲ୍ମୀକି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁଗ୍ରୀବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଏଇ ଅତ୍ୟାଚାର ମୋ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ଭାଇ ପାଖରୁ ଆପଣ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଧର୍ମବଳ ଥିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ମାଗିଲେନି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ବୈଭବ ଚାହୁଁନି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ମାଙ୍କୁ ବି ପଚାରୁଛି, ସୁଭାଷ ଭାଇକୁ ପଚାରୁଛି, ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଥିଲା, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମିତ୍ରତା ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲା? ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଦୁନ୍ଦୁବି ଅସ୍ତି ତାଳ ଦେଖାଏ, ଦୁନ୍ଦୁବି ଅସ୍ତି ତାଳ ଗଛକୁ ତମେ ଭେଦ କଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ ଜାଣିବି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଦେଖି ଅମିତ ବଲ ବାଡ଼ି ପ୍ରୀତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବଢ଼ିଲା, ତାପରେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଫେରିଲା ପରେ ମାଳ ପାଇଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଳୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ମଝିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏ ବ୍ୟବଧାନକୁ ବାଳୀ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ଜାଣିପାରିଲେନି ଏ ଫୁଲମାଳରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ବୋଲି? ଗୋଟାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟବଧାନ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି କରାଯାଇନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଫୁଲମାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦିଆଗଲା ଯେ ସମୟ ଆସିଛି, ଚିହ୍ନି ଯା, ସମୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପ୍ରଜ୍ଞା ମା ପଚାରିଥିଲେ, ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ଯେ କାହିଁକି ନିର୍ବାଣ ମାଗିଲେନି? ସୁଗ୍ରୀବ ମାଗିଛନ୍ତି, ଅବ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରହୁଁ ଏହି ଭାନ୍ତି, ସବତଜି ଭଜନ କରହୁ ଦିନ ରାତି। ଯିଏ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପଳେଇଲେ। ଟିକେ ଏ ଦର୍ଶନରୁ ଆଉ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଉପରକୁ ଯାଉଛି।
ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗ ଅଲଗା ଅଲଗା। କିଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆସିଛି, କିଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆସିଛି, କିଏ କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲି ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ମୋକ୍ଷ ଆଉ ନିର୍ବାଣ ଯେଉଁ ମାଗିବା କଥା, କିଏ ସେ ମାଗିବ? ଯାହା ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତୋର ହେଇଯିବି, ମୋତେ ଯାହା ଦେବୁ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ମି ତଥା କରୋମି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ମାଗୁନଥିଲେ। ଆଉ ତା ପରର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ରାସ୍ତାଟା ଅନେକ ବଡ଼, ଅନେକ ଦୂର, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଯିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି, ସୁଗ୍ରୀବ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ହେଇକରି ଆସିକରି ସେ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ କି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କି ପୁଣ୍ୟ ଯୋଗରେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଚିହ୍ନିଲେଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ, କାରଣ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିବି, ଦ୍ୱିତୀୟতে ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି, ତୃତୀୟରେ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି, ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ କରିବି, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବି, ସେ ମୋ ଭିତରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସରେଣ୍ଡର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ପରମ ଭାବରେ ସେ ଦେଇଦେଲେ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଯୋଉଠି ଲଗେଇବେ ମୁଁ ସେ କାମରେ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ଅଛି ଏବଂ ପଚାରିକିରି ବୁଝିଦେଲେ ରଘୁବଂଶୀ ମାନେ ସତ୍ୟଭଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ବାଲି ପରମ ହିତ ଯାସୁ ପ୍ରସାଦା, ବାଳି ମୋର ହିତକାରୀ, ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ହେବି। ଏକଥା କହିଲେ ତମେ ସତ୍ୟ କରୁଛ, ତମେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କର। ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ବଳବାନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ? ସୁଗ୍ରୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାଳି ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତ୍ୟସନ୍ଧ, ଏ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ହେଇକରି ରହିବେ, ବାଳି ମୋର ଭାଇ ହେଇକରି ରହିବେ, ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇନା, ଯୋଉଠି ଯିଏ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି, ସତ୍ୟ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହରେଇବିନି, ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛି ବଡ଼ ଭାଇକି ବି ହରେଇବିନି, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲି। ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଏଉଠୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ସୁଗ୍ରୀବ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯାହା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଇଁ ପାଇଲା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଟେ ସତ୍ୟସନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରେଇବିନି, ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଧେ ମୋତେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଫଳରେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ପାଇଲି, ପ୍ରଭୁ ପାଦପଦ୍ମରେ ବଳିୟାନ ହେଲି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ବାଳି ଯେଉଁ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଅତ୍ୟାଚାର ନାଇଁ, ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟାଚାର ନୁହଁ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲିକିରି ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ବିଚାର ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଉପସ୍ଥାପନ କହୁଛି। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମାୟାବୀ ଅସୁର ଗୁହା ଭିତରେ ପଶିଲେ ଏବଂ ତା ପଛେ ପଛେ ବାଳି ପଶିଲେ, କହିଲେ ବାପାରେ ତୁ ଏଠି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିବୁ, ଗୋଟିଏ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବାଳି ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ଭିତରେ ପକ୍ଷଟିଏ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତଧାରା ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ବହି ଆସିଲା, ସୁଗ୍ରୀବ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ମାୟାବୀ ଦାନବ? ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ନିଜର ମତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦୁଇଟା କଥା କହିବାକୁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, କିଏ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାକୁ ଟପିବା, ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସୀମାକୁ ଆସିବା, ଭିନ୍ନ ରୂପ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଳାତକ ବୋଲିକରି ଆପଣମାନେ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛନ୍ତି, ପଳାତକ ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମରୁ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନର ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ମଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ତାହେଲେ ଜଣେ ଚିହ୍ନିପାରେ, ଜାଣିପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଉ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ, ସେ ମୋ ଭିତରେ କାମ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବାଳି କ'ଣ ପ୍ରଥମରୁ ବଳଶାଳୀ ହେଇଥିଲା? ସିଏ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଳରେ ବଳିୟାନ, ଇଏ ସେମିତି ଅନେକ ଚିତ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ମୋହଜାଲ ସମାବୃତ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ଭ୍ରମ ରହିଥାଏ, ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ ଥାଏ, ଅନେକ ଅଧର୍ମ ଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟାୟ ନଥିଲେ ନ୍ୟାୟ ଯେମିତି ନାହିଁ, ଅହିଂସା ନଥିଲେ ହିଂସା ନଥିଲେ ଯେପରି ଅହିଂସା ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ନଥିଲେ ଯେପରି ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଅପରାଧ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଭଲ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ସୁଗ୍ରୀବ ଆରମ୍ଭରୁ ତ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଯେମିତି ବାଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ କି ସୁଗ୍ରୀବ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ତାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତ ବାଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକିରି ମଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ବାଳି ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ, ବାଳି ବଳଶାଳୀ ନଥିଲେ କେମିତି? ସୁଗ୍ରୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳି ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଗ୍ରୀବ ବହୁତ ପରେ ଚିହ୍ନିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲୁ, କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନଟା ସୁଗ୍ରୀବ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଯେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ, ପଚାରିଛନ୍ତି ବାଳି ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ହେଉଛି ମାରିଲ, ମୋତେ କାହିଁକି ମାରିଲ, ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିଅ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଜ ବଧୁ ଭଗିନୀ ସୁତ ନାରୀ, ୟାକୁ ବାଳି ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲିକିରି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛି। ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦାଘାତ କରିଛି ବାଳି। କହିଲା ତୁମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ବଞ୍ଚିବାର କଥା ସେ ତ ମୋ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତକୁ ଅନେକ ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସାର ମାର୍ଗ କହିସାରିଛି, ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସାର ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ନିଜର ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ଟାଏ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଭାବ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଏଇଠି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ମୁଁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବାବାରେ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ନା ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମିଶିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ତଥାସ୍ତୁ ସୋ ଇଟ୍ ବି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର ନା ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ମୁଁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି କହିବେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ କରିବି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ନହେଲେ ତ ମୋତେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜୀବନ ପାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ବିବାହ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯୁବରାଜ ହେଇକରି ବୁଲୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଥଡ଼କୁ ଭଗବାନ ପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଟାଏ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ଟିକେ ଆଗକୁ ଫିଜିକାଲ ପରେ ମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଶକ୍ତିରେ ଆଉ ଟିକେ ବଳିୟାନ ହେଲା। ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚୈତନ୍ୟ ଭିତରେ ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସେ ଶକ୍ତି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର ଚେତନାର ଯେଉଁ ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ିବେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆପଣ ଫଳ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ବାଳି ଚାଲିଗଲା ପରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଯାହାକୁ ପାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପାଇଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତି, ଅତଏବ ସେ ରହିଲେ ଏବଂ ବଳଶାଳୀ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଏବଂ ବାଳିଙ୍କର ଦି ଜଣଙ୍କ ହିଁ ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତ ବାଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ବାଳି କେମିତି, ବାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି କହିବେ? କିଏ ମନା କଲା ଶକ୍ତି ନଥିଲା? ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି, ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର, ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ବଳ ଆଉ ବର। ये दुईटा अस्त्र दिव्यास्त्र जो जहाँ आपण प्रमाण करुचंती सुग्रीव पाखरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र को जितेबाला पाइबा त्याग करें समर्पण करदे से प्रभु ता पाखरे से शरणापन्न देले। बाली जितेबाला मृत्युवरण करपटे शरबिद्ध है जंत्रणा होउची किंतु निजर जो पाप कर्म को से जानी पारुनी भगवान को द्वारा से जानी पारुची जेतबले मु अनेक पाप करिचिबा एई गुण मरुची से कौन है ना तार से पड़े कौन होची ना बल आ बर दुईटाक तेजहीन हो जाउची अर्थात शक्तिहीन हो जाउची अर्थात एइतुरु जना पड़ुची पूर्ण भाव में जना पड़ुची बाली होची शक्तिशाली नुहे शक्तिशाली। शरीर पाप करे मन पाप करे किंतु आत्मा केबे हेले होची पाप करे नाही। बालीर आत्मा जे शरीर जेतबले ये पाप करिछि ताकू से बाली शक्तिशाली हेतिबारु भगवान जेतबले प्रमाणित करदेले ताकू से स्वीकार कर नेछि एवं तार आत्मा शुद्ध चैतन्य सेमति रहिछि एवं सेही शुद्ध चेतन सत्ता को नेकी चेतना को नेकी से कहिछि मोर आवश्यकता नाही मु बुझियो। एई जगह गोटे प्रश्न आसुछि सुभाष भाई आरंभ कले जिज्ञासा बोली गोटे शब्द कहले बाली मन में जिज्ञासा आसला ये कथा से कहले जिज्ञासा आसवर से भगवान को पचारे तुम्हें आसिल मत माइल तुम तो जन्म होता इत्यादि इत्यादि कथा सुग्रीव मध्य जिज्ञासा अच्छी भगवान को दर्शन कली आज बाली भगवान को दर्शन कर जिज्ञासा आसी सुग्रीव मध्य जिज्ञासा आसी कि हनुमान को पठे परीक्षा कल काले बाली पठे बाली पठेले आपत्ति किसी ना मुझे पलैबी भाग तुरंत तेणु जड़े जिज्ञासा पलैया चाहूँगी जड़े जिज्ञासा निर्माण चाहूँगी या उभय भितर पार्थक्य कौन? पलायन कहले फिजिकल पलायन नुहे दौड़िक पलैब ता नुहे कौथु आसी ना मु जो मोर कार्पण्य दोष अच्छी भय जो अच्छी मु चिन्ह पारुनी अज्ञानता अच्छी मुझे पलायन करने को चाहूँगी जदि मुझे जानी भगवान से जानी भगवान आसी बाली जानी भगवान आसी जड़े कौच कौन ना मुझे मुक्ति पाइबी एठू छाड़दे मो लीला सरीगला आउ जड़े कौच मो लीला आरंभ होगा जाऊँगी तेणु जी चली जाऊँगी सी तो भगवान भर मिसीगला ता स्टोरी मुझे कहूँ से आपंक स्टोरी एटी हूँ जी स्टोरी मुझे पलायन करने को चाहूँगी कौथि कातरतार भयरू मिथ्यारू रोगरू असहिष्णुतारू
ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଚାଲିଗଲା, ସୁନାରୁ ଖାଦି ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ମୁଦିରୁ ଖାଦି ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଗଲା ପରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ହେଇଯିବ, ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ହିଁ ଯଦି ଆସିଛି। ସେଇ ସମୟରେ କହିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୋଉଥିରୁ ନା ମିଥ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସେଥିରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାପରେ କେମିତି ସପ୍ତଶାଳ ଭେଦିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ? ସେ ତ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୂରେଇ ଯିବା କଥା, କହିଲେ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଯୋଗ କରିଦଉଛି। ଭଗବାନ ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଇ ସାୟକ ମାରା ମେ ବାଲି ସୈସର ହତହୁ ମୂଢ ମେ କାଲି ସୁଗ୍ରୀବଇ ସୁଧି ମୋରି ବିଷାରି ପାବା ରାଜ କୋଶପୁର ନାରୀ। ସୁଗ୍ରୀବ କାପୁରୁଷ ଏଗୁଡ଼ା ପାଇଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ଭୁଲିଗଲା। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା ଆପଣ ତାକୁ ବଳଶାଳୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ ଜାଣିଗଲା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ଆଣିଥାନ୍ତା, ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଯେଉଁ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବ, କେବଳ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ଶକ୍ତି, କ୍ରୋଧ ଶକ୍ତି, ଲୋଭ ଶକ୍ତି, ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସବୁ ପଳେଇବ ନା, ଆପଣ ଏ ସଂସାର ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାୟା, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଅବତାର ପୁରୁଷ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବାଳିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ନା ସୁଗ୍ରୀବ, ମୋ କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଶୁଣିନି, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସୁଛି, ଅଇନା ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ଅଇନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଭିତରେ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଧରିପାରିବନି, ଛୁଇଁ ପାରିବନି କି ବଦଳି ପାରିବନି, ରୂପାନ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଠି ଯେମିତି କ'ଣ କରିବ, ନିଜକୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେଉଁଠିକି ଆସୁଛି ତା ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଖୋଲିଦେବ, ସେ ଆଲୋକ ପଶିବ, କିଛି ଆବଜର୍ଭ କରିବ, କିଛି ରେଡ଼ିଏଟ୍ କରିବ। ଏଠି ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା, ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କାମ କରୁଛି। ଉପରୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଆସୁଛି, ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଅଇନା ଅଛି, ସିଏ ଆସିବ, ଚିହ୍ନିବ। ସି ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ପ, ତିନିଟା ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେବାର ଏଠି ବାଳିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ ବା ସୁଗ୍ରୀବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ, ଆମର ବି ହଉ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା, ଜାଣିବା। ଯଦି ନ କରିବା ଆମର ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପାନ୍ତର ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳି ଭଳି ଆମେ ବୁଲୁଥିବା, ଆମେ ସବୁଯାକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ଭଳି ମଧ୍ୟ ପଳାତକ ଭଳି ଆପଣମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନି ଗଲା ବେଳେ, ବାଳି ଶେଷ ବେଳକୁ ଚିହ୍ନିଲା, ସୁଗ୍ରୀବ ମଧ୍ୟାନ୍ତରରେ ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ଚିହ୍ନିଲା। ତେଣୁ ସୁଗ୍ରୀବ ରହିଗଲା, ବଳଶାଳୀ ହେଇଗଲା, ବାଳି ସମୟର ସହିତ ପେରିସ୍ କରିଗଲା। ସୁଗ୍ରୀବ ଆଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ବାଳି ପରେ ଚିହ୍ନିଲେ, ଏକଥା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଦର୍ଶନବାଦକୁ ଯାଉଛି, କର ମହାଶୟ ଦର୍ଶନବାଦ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଦର୍ଶନବାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାଗର, ଆମେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ନଦୀ, ନଦୀର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାଗର ସଙ୍ଗମ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁଗ୍ରୀବ ଗୋଟିଏ ନଦୀ, ବାଳି ଗୋଟିଏ ନଦୀ, ବାଳି କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ନଦୀକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ସାଗରକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସାଗର ସହିତ ମିଶିଗଲେ, ସାଗର ସଙ୍ଗମ ହେଇଗଲା ନଦୀଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଗ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପାଖରୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ପୁଣି ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ଲଉଟି ଗଲେ। ସେଇ କଥା ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନଦୀ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ ମୋର ଶେଷ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ତା ଗତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁବ ମୋତେ ବି ସମୁଦ୍ର ହେବାରେ ଅଛି, ମୋତେ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଅଛି, ମୋତେ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାରେ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁରୁଣା ମାର୍ଗ ଥିଲା କ'ଣ ନା ନଦୀରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯିବା, ନୂତନ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଠୁ ମୁଁ ନିଜେ ହେବି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଆମର ଆଲୋଚକ ମାନେ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୱତା ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ, ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସୁଗ୍ରୀବ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ବିଷୟ ତୋର ପ୍ରଭୁ ଲିନହୁ ଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଚାଲିଯାଏ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯେତେ ବାହୁବଳ ଥିଲେ ବି ସେ ଶକ୍ତିହୀନା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ବିଚାର ରହିଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯାହା ଦେହରୁ ଭଗବାନ ମାୟା କରି ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ସମୟ ହେଇଛି, ଆମେ ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।